एक मिनट हाँ उभा रहજો હજી ओके पिता दीदी जय सच्चिदानंद। दादाजी नामनो रे संग सत लाग्यो जीवन मा। દાદાજીના નામનો રે સંસત લાગ્યો જીવનમાં. હવે નથી બાહેલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં। હવે નથી બાહલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં. દાદાનું નામ સુણી સત્સંગમાં જાતા દાદાનું નામ સુણી સત્સંગમાં જાતા તે દી મળ્યા વિતરા તે દી મળ્યા વિતરા હૈયું નથી હાથ મારું કોને કહું વાત। હૈયું નથી હાથ મારું કોને કહું વાત। હવે ઉછળે છે આત્મા ઉલ્લાસ હવે ઉછળે છે આત્મા ઉલ્લાસ। અકરમ જ્ઞાનીનો રે વ્યક્ત આત્મા ભાળ્યો જીવનમાં। અકરમ જ્ઞાનીનો રે વ્યક્ત આત્મા બાળ્યો જીવનમાં। ખીલી ઉઠ્યો મન પરાગ બાગ અંતરાત્મા ઠર્યો સમજમાં। ખીલી ઉઠ્યો મન પરાગ બાગ અંતરાત્મા ઠર્યો સમજમાં। દાદાજીના નામનો રે સંગ સત લાગ્યો જીવનમાં। દાદાજીના નામનો રે સંગ સત લાગ્યો જીવનમાં। હવે નથી બાહેલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં। હવે નથી બાહલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद ओके वेरी गुड ओके बस आनंद जी भरतानंद जी भरतानंद जी भरतानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद थ्री मंत्रों बुलाइए। हाँ हाँ। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरतान जी हम प्रेयर करेंगे। जय सच्चिदानंद। पहले खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्ति का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और कभी भी उनसे अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद अनन्या दीदी भी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप आप ऐसी कृपा करें करें कि मेरे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए जाए और मेरी पढ़ाई सही सही ढंग ढंग से से हो। हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम है हम हैं आपके आपके दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल भी है दिल कच्चे, भी दिल है में भी कच्चे। है। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। दादा थोड़ा हम होमवर्क से सुनेंगे। क्या फॉर्म था, हाँ हाँ, किसको मालूम है? मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारा पहला होमवर्क ये था कि हम कितने हेल्प करते हैं मम्मी को, और स्टडी में कितना परसेंटेज हम करते हैं, और दादा के सत्साधन में हम कितना डिस्ट्रैक्शन होता है और उसमें कितना परसेंटेज है। और आज हमने किसके बारे में सोचा ये भी बताना है। और थर्ड है कि हमने कितनी गलतियां देखी आज दिन में। जय सच्चिदानंद। ओके, आप बताइए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 30% मदद किया। मैंने मम्मी को पूछ के ही किया। और आज मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, बट मैंने अपने बारे में सोचने लगी। और आज मुझसे 4 टाइम्स मुझे मिस्टेक मिली है, जिसमें मैंने मम्मी का एक बार अहम भी डुबाया है। मम्मी जब मैं स्कूल से आई तो काम दे दिया, तब मैंने मना कर दिया, तो मम्मी का अहम डूब गया एक बार। और मुझे 3 टाइम्स आवा हुआ था, जब मेरी फ्रेंड ने मना किया कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो भी मैंने जो टिफिन में खाना लाया था तो मैंने भी कह दिया मुझे भी नहीं पसंद, ऐसा निकल गया। और खुशी के साथ सुबह में जब वो बहुत कठोर भाषा से करिश्मा के साथ बात कर रही थी, प्रेम से ही नहीं कर रही थी, तो मुझे एकदम बहुत गुस्सा आ गया। और काम करते वक्त मुझे भाव भी सही ढंग से नहीं था, मेरा भाव बहुत गुस्सेदार था, मैं काम भी सही नहीं कर पाई। जय सच्चिदानंद। आज तो बहुत बहुत रिपोर्ट दिया। खुशी दीदी। आज मैंने मम्मी को 30% हेल्प किया था, और मेरी ड्यूटी मैंने की सुबह मैं करिश्मा के ऊपर चिल्ला देती हूँ, वो लेट से उठती है और लेट से काम करती है, तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ। और करिश्मा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम 2 बार पी थी। 3 मंथ में मैंने 10 टाइम्स पी थी। अनन्या दीदी।
जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के बारे में सोचा था। आज मैंने मम्मी को 30% काम कराया था। आज मैंने स्टडी में 80% दिया था। और आज मैंने सत्साधन में 21 आउट ऑफ 22 किए थे। और आज मैंने गलती देखी थी वत्सल की 2 बार। ओके नडियाद। जय सच्चिदानंद। आज मुझे सत्साधन में मेरा 70% हुआ है और मैंने अब मेरी 2 मिस्टेक्स देखी है। उसमें एक बार मुझे अभाव हो गया था दादी के प्रति और दूसरी बार दीदी के प्रति। और काम में मैंने मम्मी को 10% ही हेल्प की है और स्टडी में 90%। ओके आज रीता दीदी नो 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 में आई थी कि है यस यस में आई थी? एक बार 9 में आई थी। ओके मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 2 मिस्टेक दिखी थी, एक मम्मी की दिखी थी और एक हेता की दिखी थी। और हेता के प्रति अभाव भी हो गया था और आज मैंने मम्मी को हेल्प नहीं की है और अभाव हेता के लिए हुआ था। अभी आपने दोनों को फाइटिंग शुरू कर दिया ऐसा लगता है। खुशी वर्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 30% हेल्प की थी और स्टडी में मैंने 80% किया था और सत्साधन में मैंने 100% किया था। और मैंने आज मम्मी का एक बार अभाव मुझसे मम्मी का एक बार अभाव हो गया था। दरअसल के अहमदाबाद विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 30% हेल्प की है और स्टडी मैंने आज 100% की है। और आज सत्साधन मेरे 90% ही हुए हैं। कीर्तन भक्ति मेरी छूट गई थी और आज मैंने खुशी की भूल देख ली थी। जी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को हेल्प 20% की थी और मैंने दीदी की भूल देख ली थी और मैंने आज स्टडी 100% की है। ओके दर्शना। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी क्योंकि मैं स्कूल गई थी और मम्मी को भी कुछ हेल्प नहीं चाहिए थी। उसने कहा था कि तू पढ़ ले आज और मैंने स्टडीज 90% की थी और मैंने एक बार खुशहाल की मिस्टेक देख ली थी और मम्मी के साथ एक बार अभाव हो गया था। तो मम्मी को हेल्प नहीं मांगती तो मम्मी का पाँव दबाया था कि नहीं? तो रात को दबाती हूँ मैं। ओके रात को। वेरी गुड वेरी गुड। ओके सम्यक भाई। ओके दीपक दादा। आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दर्शन दरअसल he didn't do the homework. He didn't know the homework. और प्रहर आपको होमवर्क मालूम है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रहर बहुत काम करता है पहले से। हाँ मैंने आज मम्मी को हेल्प नहीं की थी और किसी की मिस्टेक भी नहीं देखी थी। मैंने सत्साधन 50 to 60% किया है और आज मैंने स्टडी नहीं की लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स रीड किया था। अभी तो वेकेशन चलता है ना? हाँ तो अभी खाना सीखने का मम्मी को हेल्प करने के लिए। ओके हाँ और भरत दादा और दीपक दादा आपका सब्जी खाने आएंगे आपके घर। आपको खुद का बनाया। ओके ओके और सीख जाओ पहले। अच्छा वेरी टेस्टी। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो प्रहर अभी हॉलीडे है तो सत्संग पूरा क्यों नहीं होता है? हॉलीडे है तो सत्संग पूरा क्यों नहीं होता है? आधा कोई बार रह जाता है इसलिए मैं भूल जाता हूँ। भूल जाते हो तो क्या नहीं भूलने के लिए क्या करना है? दादा को प्रार्थना करना है। हाँ देखो एक बात तो बहुत अच्छा है। बोलिए भरत जी। कभी कभी खाना भी भूल जाता है। कभी कभी खाना भी भूल जाता है। नहीं वो तो मम्मी याद कराती है ना। ओह अच्छा अच्छा। तो प्रॉब्लम काली का है उनका नहीं है। राइट। और सभी बच्चों का एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है और आप अपनी गलतियों को एहसास करते हैं और इस तरह से अच्छा निरीक्षण करते करते आप अच्छे से सभी गलतियों को क्लीन करते करते हमारी जो
हमारा जो गोल है दादा भगवान जैसे होने का, परफेक्ट प्योर, तो वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन इस तरह से ही ऑब्जर्वेशन करते करते अपनी गलतियों का हृदय से प्रतिक्रमण करते रहना है। प्रतिक्रमण चूकना नहीं है, गलतियां हो जाती है, जान के करो या अनजाने में करो, ये ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा दादा भगवान ने बताया है। आप जानबूझ के भी गलती करो या अनजाने में भी हो, लेकिन प्रतिक्रमण करेंगे तो एक दिन प्योर होके रहेंगे। यही सच्चिदानंद। तभी भरत दादा आपने सुना सब रिपोर्ट, थोड़ी बातें हाँ, करो हाँ। बाद में, अभी बातें करो बच्चों के साथ। बाद में एक सबको क्वेश्चन है, बाद में पद लेने का है, पर आप पहले हाँ। आप बच्चे के बात करो। प्रहर ने बताया ना कि 50% विधिकल या 50% भूल गया। तो छुट्टी आती है ना, अभी वेकेशन हो गया, तो अभी तो ऑनलाइन स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मन, अपना जो मन है ना वो रिलैक्स हो जाता है कि अभी छुट्टी है, अभी कुछ करने का नहीं है। मगर दादा क्या बताते हैं कि छुट्टियां है, हमें दूसरा कुछ काम नहीं है, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम उनको प्रायोरिटी देके कर लेना चाहिए। तो विधि एक ऐसी चीज है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्कूल चालू है, दूसरा कुछ काम है, बाहर गए, घूमने के लिए गए, कुछ भी है, मगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये हम सब जो विधि करते हैं वो होनी चाहिए। तो कभी छुट्टी है तो मन ऐसा सोचता है आज तो रिलैक्स है, अभी छुट्टी है, बाद में कर लेंगे, तो बाद में कर लेंगे ऐसा होता है, मगर होती नहीं है फिर बाद में, और नहीं होती है। इससे फिर क्या हो जाता है, मन है फिर मन वो स्ट्रांग नहीं रहता है, मन पछी लपटू पड़ी जाए, फिर बार बार ऐसा हो जाता है। तो क्या करने का, शुरू से उनको स्कोप देने का ही नहीं, ख्याल में शुरू से स्कोप नहीं देने का, नहीं देते तो फिर बहुत सुंदर अपने हिसाब से, अपने ध्येय के हिसाब से मन चलता रहता है। तो इतना ध्यान रखना कि अपना जो गोल है कि मुझे रोज विधि करना है, कि मुझे इतना घंटा स्टडी करना है, कि मम्मी को हेल्प करनी है, किसी का दोस्त नहीं देखना है, वो सब हमारा गोल है, ध्येय है। तो मन को उसके हिसाब से हमें ट्रेन करने का है। ख्याल में है? हाँ। मानो आपका मन बताएगा कि मुझे वीडियो पे, मोबाइल पे गेम खेलना है, तो मन को क्या बोलने का, हाँ गेम खेलेंगे, वो पहले एक बार विधि कर लो। फिर मन बोले नहीं नहीं पहले तो खेलना है, बाद में विधि करेंगे। तो ठीक है चलो, आपको खेलना है कितना मिनट, तो 15 मिनट, ओके 15 मिनट के बाद विधि करनी पड़ेगी, ओके डन, तो बोलेंगे हाँ डन। तो फिर जैसे 15 मिनट के बाद तुरंत वो गेम को स्टॉप करके विधि करने का, ऐसा करेंगे तो आपका मन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत। और जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमें स्ट्रांग माइंड की जरूरत है, व्यवहार में भी और मोक्ष मार्ग में भी। बराबर है? हाँ। अभी किसी का वो हाथ आया था, प्रश्न था ना किसी का। हाँ क्वेश्चन ले, हाँ मोनिका। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? हाँ मेरा है। ओके बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी कोई काम बताती है तब मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, बट मैं वो काम कर लेती हूँ, बट अंदर एकदम गुस्सा रहता है, तुम क्यों कर रही हो। और मैं जब भी अपने मन को समझाने की कोशिश करती हूँ तब वो मैं करेक्ट हूँ बीच में खड़ा होता है और मैं उससे हार जाती हूँ, तो क्या करूँ। बराबर है। जो एक बात है कि आपने तय क्या किया है कि मम्मी जो काम बताती है मुझे करने का है। हाँ। बराबर है। तो मम्मी जो काम बताती मुझे करने का ही है,
तो अभी भी करने का है और 5 मिनट के बाद भी करने का है, बराबर है? हाँ अभी भी करने का है और आप बोले मम्मी मैं बाद में करूंगी। हाँ करती हूँ। मानो कुछ देख रहे हैं, टीवी पे कुछ सीरियल देख रहे हैं या मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि जनरली हम सबको क्या होता है, हम जो करते हैं इसका महत्व इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है। नहीं भरत दादा, अभी हाँ नॉर्मली बच्चे लोग मोबाइल और टीवी तो नहीं देखते हैं, तो दूसरा कुछ बहुत, करते होगा। हाँ 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 बराबर, दूसरी बहुत बहुत सारी चीजें हैं ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं इसका इम्पोर्टेंस आपको ज्यादा है, मगर क्या रखने का कि मम्मी ने कुछ काम बताया तो मम्मी राजी कब होगी, आप दूसरा काम छोड़कर मम्मी का काम पहले करेंगे तभी। हाँ क्योंकि आपको मम्मी की सेवा नहीं करने की, मम्मी को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, मगर मम्मी कभी भी आपको कुछ भी काम बताती है उसी समय पे आप उनका काम कर लेते हैं तो मम्मी के मन को संतोष हो जाता है। हाँ होता है। તમે મમ્મીના મનને સાચવી લો છો, मम्मी के मन को संभाल लेते हैं ना, हाँ तो उनको जो मम्मी के मन को संभाल लिया वो सेवा है। पर हमें क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो अभी खत्म करूँ, बाद में मैं मम्मी का काम करने वाली तो हूँ, तो वो तो क्या है कि आप बाद में काम करेंगे मगर मम्मी का मन संभाल नहीं पाएंगे। तो हाँ आपको खुद को क्या समझाने का है कि मुझे मम्मी ने जो काम मुझे सौंपा है वो करने का, ऐसा नहीं है, काम तो करने का ही है, मगर साथ में इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मम्मी का मन संभाल लेती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देखना मम्मी का मन संभाल के 2-4-5 बार मन संभाल के काम करेंगे ना तो मम्मी बहुत ज्यादा राजी रहेंगी आपके ऊपर। हाँ वो अनुभव करके फिर सबको बताना, हाँ बताऊंगी। उनका मन संभालने का है। हम हाँ क्या सोचते हैं कि मम्मी तूने ये काम बोला, मैंने ये काम तो कर दिया था, ये बोला मैंने कर दिया, मगर आप जब मम्मा बोलते तभी नहीं करते, आधे घंटे के बाद करते, 1 घंटे के बाद करते, तो उनका भी मन में हेडेक कितना होता है कि अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। होता है। समझ में? जैसे आपको होता है वैसा उनको भी होता है। होता है। आपको नहीं होता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, अभी मम्मा का काम बता दे, अभी शांति से काम कर, शांति से देख रहे हो तभी मम्मा एक काम बताते, बाद में नहीं बता सकते। आपका भी मन सब नहीं बताता है, ऐसे मम्मा का भी मन बताएगा ना। हाँ तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि मुझे अभी भी करने का है, बाद में भी करने का है। तो जैसे बताया तुरंत कर लेते हैं तो उनके मन को हम संभाल लेते, तो मन को संभालना वो सबसे बड़ी सेवा है। हाँ काम करना वो बड़ी सेवा नहीं है, हाँ मगर काम करके मन को संभाल लेना सामने वाले के, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो आपको ऐसा है मुझे इस तरह से सेवा करनी है, और इस तरह से सेवा करेंगे तो सब आपके ऊपर राजी रहेंगे। हाँ बट मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से। हाँ हाँ वो भी है, वो बराबर है कि अंदर गुस्सा क्यों आता है कि आपकी डिजाइन में है कि मुझे अभी ये करना है, हाँ और आप वो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, मम्मा बोलती है आप अभी ये करो, तो आपको क्या होगा कि ऐसा 1-2-3 बार होता है, फिर क्या लगता है कि एवरी टाइम मैं जब कुछ करने के लिए बैठते तभी मम्मा काम सौंपती है। हाँ होता है। बराबर है। तो मम्मा कभी ऐसा डिसाइड करती है, ऐसा देख के आपको बताती है कि तू काम करती है कुछ या कुछ कर रही है तभी तेरे को बोलना। मम्मा को तो जब जरूरत है तभी बोलती है। हाँ बराबर है। तो क्या होता है कि हम हमारी डिजाइन है कि मुझे पहले ये करना है, तो ठीक है करने का है, मगर साथ में खुद को ऐसा भी बोलने का देखो आप काम करो, अभी आपको जो करना है वो करो, और साथ में मम्मा है पापा है कोई कुछ भी बोले तो पहले तुरंत कर देंगे, तो क्या है कि हमारा थोड़ा ब्रेक आएगा। हाँ पूरा काम एक साथ निपटा देते उसको बीच में ब्रेक आएगा, मगर सामने वाले का मन को संभाल लेते, वो तो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया।
बहुत ये ब्रेक आया तो 5 रुपये का 10 रुपये का लॉस हुआ, पर सामने वाले को मन को संभाल दिया, वो 1000 रुपीज का फायदा हुआ। तो 10 रुपये का लॉस करके 1000 रुपीज का फायदा होता है, मुनाफा होता है, तो पहले वो करना चाहिए। हाँ, वो करना चाहिए। ऐसे खुद के साथ ऐसी बात करने की, तो फिर आपका मन कन्विंस हो जाएगा। हाँ। और फिर आपको अंदर भीतर गुस्सा नहीं आएगा। हाँ। ट्राई करना है इसे। हाँ, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो बच्चे लोग, ये अच्छा टॉपिक निकला है। तो कल के होमवर्क के लिए आपने कौन सी, ये भरत दादा बोला ऐसी सेवा की कि नहीं, वो जरा नोट करने का। ओके ओके भरत दादा, अभी हम पद सुनेंगे, एक हाँ मिनट। हाँ। ओके, हिताश्री दीदी का, बड़ी दीदी का है आज पद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय रे संतो कोटि जन्मोनि पुण्य जागे रे, तेने रे संतो दादानु दर्शन थाए रे, घटमाने खटकारो खट खट वागे रे, करुणा सागर जेना पर सहज कृपा वरसावे रे, सामायिक थी अक्रम शुद्धात्मा जगावे रे, स्वसंचालित चेतक चेत 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 वे रे, सहजानंदे छेते व्यवस्थित समझाए रे, लक्ष्य अलखनु निरंतर लक्ष्य मही लहरावे रे, अंतकरण मा त्रण त्रण टकोरा टक टक थाए रे, जैनी रे संतो कोटि जन्मोनि पुण्य जागे रे। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद आपने निकाला और गाया भी अच्छा। तो ये क्यों आपने सर ये पिक किया? हमें दादा भगवान मिले हैं तो हमें अपना काम निकाल लेना चाहिए, और जो हमें समझ आ जाए कि ये व्यवस्थित है तो हम शुद्धात्मा पद में रह सकते हैं। ओके, इसमें से क्या आपने मालूम पड़ा? कि हमें जो होता है वो व्यवस्थित समझना है। ओके, और जेनी रे संतो, वो क्या भरत दादा थोड़ी बातें करो हितेशी दीदी के साथ, ये पद में क्या क्या अच्छा समझने का है। ये सब गुजराती में बोलो कि हिंदी में बोलो? हिंदी में बोलेगा तो अच्छा रहेगा। ओके 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 ओके। क्या बोलते हैं कि जैनी रे संतो कोटि जन्मोनी पुण्य जागे रे, तेने रे संतो दादानु दर्शन थाए रे। ये जगत में बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, पुण्य तो बहुत होती है, जबरदस्त पुण्य लेके आए हैं, प्रॉपर्टी है, पैसे है, सब कुछ है, मगर दादा का दर्शन हुए, ऐसी पुण्य कहाँ से मिलेगी? समझ में? तो क्या बोलते हैं, जनरेशन कोटि जन्मों नि पुण्य जागे रे, मीन्स पुण्य तो पड़ी है, मगर पुण्य जागनी चाहिए ना। तो कब जगती है पुण्य? कि जब पिछले जन्मों में भावना की है कि मेरी सारी पुण्य है, मुझे ज्ञानी का, दादा का दर्शन हुए, दादा भगवान का दर्शन हुए, इसमें खर्च हो जाए, तभी वो पुण्य है, वो पुण्य जागती है। ऐसे बड़े बड़े लोग नहीं है अपने इंडिया में, अंबानी है, सब है, तो पैसे तो बहुत है, मगर फिर भी दादा भगवान का दर्शन हुआ, उनको ज्ञानी का दर्शन हुआ, तो पुण्य है, मगर पुण्य जगी नहीं है। तो क्या किसी की ऐसे कोटि जन्मों की पुण्य जगती है ना, तभी तो दादाजी का दर्शन होता है। और जब दादाजी का दर्शन होता है तो दर्शन करते ही उनको भीतर एक पूरी श्रद्धा बैठ जाती है
घटमा એને खटकारो खटखट वागेरे, घटमा मीन्स इनके शरीर में, तो उनको भीतर एक हो जाता है कि दादा, ये दादा, अरे दादा ये कुछ है, ऐसा उनको देखते ही, दर्शन करते ही भीतर बैठ जाता है। तो बोलते हैं घटमा એને खटकारो खट खट वागेरे। फिर आगे बोलते हैं करुणा सागर जेना पर सहज कृपा वरसावे रे, सामायिक थी अक्रम शुद्धात्मा जगावे रे, स्वसंचालित चेतक चेत चेत चेतवे रे। तो के करुणा सागर, तो दादा भगवान को करुणा का सागर बोलते हैं। तो कैसे करुणा सागर है, तो करुणा सागर क्यों बताया, तो कि वो दादावन कैसे किसी की पात्रता नहीं देखते हैं, जो भी मनुष्य उनके पास आया वो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। तो कि पात्रता नहीं देखते हैं, बस जो भी उनको मिला सबको ये मोक्ष का दान दे देते हैं। तो कैसे देते हैं कि सामायिक थी, तो कि 1 घंटे के लिए जो सिद्ध स्तुति बुलाते हैं और उनके चरण में जो हम समर्पण विधि करते हैं, उनके अंगूठे पे समर्पण विधि करते हैं, जो बोलते हैं कि मैं मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म भरत और भरत के नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तो ये समर्पण हुआ और साथ में 1 घंटे की सिद्ध स्तुति हुई, तो क्या होता है कि भीतर ये अक्रम मार्ग से, सामायिक से वो शुद्धात्मा को जगाते हैं। जगाते मीन्स हमें मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान हो जाता है, ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है। और फिर क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं ये भान हुआ, तो साथ में भीतर प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो जो प्रज्ञा जागृत हो जाती है वो कैसी है, तो स्वसंचालित चेतक चेत चेत चेतवे रे। तो ये प्रज्ञा कैसी है, ये स्वसंचालित है। तो क्या करती है, तो कहीं भी आप संसार की ओर जाते हैं तो तुरंत आपको अलर्ट कर देती है, वो चेतावती है, चेतावनी देती है। तो कैसी प्रज्ञा भी साथ में बिठा दी। फिर आगे बोलते हैं कि सहजानंदे छेते व्यवस्थित समझाए रे, लक्ष्य अलखनु निरंतर लक्ष्य मही लहरावे, अंतस्करमा 3 टकोरा टक 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 थाए रे। तो सहजानंदे, तो उनके दादा उनकी दशा कैसी है, तो उनको सहज आनंद रहता है। तो ऐसे जो सहज आनंदे रहते हैं वो सहजानंदे छे ते व्यवस्थित समझाए रे। तो कैसे सहजानंद है कि ऐसे पुरुष, ऐसे दादा हमें व्यवस्थित समझाते हैं, हमारी समझ में आ जाता है। लक्ष्य अलखनु निरंतर लक्ष्य में ही ले रहा है। तो बाद में क्या हो जाता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, उनका लक्ष्य बैठ जाता है। तो शुद्धात्मा का लक्ष्य उनको क्या बोलते हैं शास्त्र की परिभाषा में, कि शुद्धात्मा कैसा है, तो शुद्धात्मा ऐसा है कि उनके ऊपर वो कभी भी वो निरंजन है, निरंजन निराकार और अलख। अलख मीन्स जिसका कभी भी लक्ष्य नहीं बैठता है, ऐसा अलख। और उनका एक बार लक्ष्य बैठ गया तो कायम के लिए फिर वो पूर्णता करके ही छोड़ता है। तो ऐसा लक्ष्य अलग का, मैं शुद्धात्मा, ये जो लक्ष्य बैठ गया वो कैसा लक्ष्य बैठ गया कि अलग का, जिसका लक्ष्य कभी नहीं बैठता है उनका लक्ष्य बैठ गया। तो वो लक्ष्य निरंतर लक्ष्य मही लहरावे रे, वो लक्ष्य निरंतर भीतर रहता है। अंतःकरण 3 टकोरा टक टक थाए रे। तो दादा की बात सुनते हैं, सुनते ही अंतस्करण में सारा अंतस्करण दादा की जो ज्ञानवाणी है उनका स्वीकार कर लेती है। तो क्या अंतस्कर्मा मन बुद्धि चित्त सब स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या अंतस्कर्मा 3 टकोरा टक 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 थाए रे।
तो सभी एक होके, एक ज्ञान की बात है, उनका सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो क्या ऐसे ही हमारी दशा हो जाती है। चलो बढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अभी मोटी बहन जब अब गाओ तो अभी मालूम पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, तो होमवर्क मिल गया सबको, तो कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद भरत दादा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बाय। जय सच्चिदानंद बधाने, जय सच्चिदानंद बधाने, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भरतानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, पद છે પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કરું છું CT22। આમાં છેલ્લી લીટી છે, માત્ર હૃદયને કરુણા કહું છું, પિતૃ હૃદયના સતમાં જ હું છું। આનો થોડો અર્થ સમજાવો। પિતૃ હૃદયના સતમાં જ હું છું। मातृ हृदय ने करुणा कहूँ छू। वे माता का, मदर का जो हृदय है ना, मदर का प्रेम व्यवहार में सबसे ऊंचा प्रेम मदर का बोलते हैं, प्रेम। और प्रेम के साथ ही वो करुणा कनेक्टेड है। जो प्रेम में घाट नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम के साथ करुणा कनेक्टेड है। तो बोलते कि मातृ हृदय ने करुणा कहूँ छू। दादाजी के लिए बता रहे कि मातृ हृदय को करुणा कहता हूँ मैं, पितृ हृदय ना सतमा जो हूँ छू। तो पिता का ये ऐसे जनरली सब बोलते हैं, आपको गुजराती समझ में आती ना। जनरली એવું કે બાપ જુએ લાવતો અને માં જુએ આવતો। ગુજરાતીમાં જ કહેવાનું છે હવે। હા, ગુજરાતીમાં। હા, તો સારું। थोड़ो सरल। नहीं, समझाओ, कोई बात नहीं। तो माँ है ने, माँ क्या देखती है, उनका बेटा आता है, मानो बेटा बाहर गया है या तो कहीं भी गया है, तो वो घर पे आया है, तो माँ क्या देखेगी, अरे मेरा बेटा आ गया, दूसरा कुछ देखेगी नहीं। समझ रहे? ऐसे कहावत है। और बाप देखे आवतो लावतो, मीन्स बाप क्या देखता है कि वो क्या कमा के लाया है, ख्याल में। इसलिए मातृ हृदय को करुणा, वो दूसरा कुछ नहीं देखती है, वो इतना ही देखती है कि मेरा बेटा आ गया। इस तरह से बोलते हैं कि मातृ हृदय ने करुणा कहूं छू અને पितृ हृदय ना सतमा जो हूं छू। तो पिता को क्या होता है कि मेरा बेटा है तो संसार में, व्यवहार में वो प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, ख्याल में वही रहता है कि किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से वो वही बात करूं। એટલે પિતાને શું હોય કે કેમ કરીને મારો છોકરો આગળ વધે, સમજાય? વ્યવહારમાં એવું હોય, વ્યવહારમાં। અને નિશ્ચયમાં કેવું હોય કે દાદાના હૃદયમાં કેમ છે, કેવું છે, તો કે એમને એવું જ છે કે કેમ કરી અને આનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય। આત્યંતિક એટલે કહે છે કે પિતૃ હૃદયના સતમાં જો હું છું। પિતા સતમાં રુચિ રાખે છે ना, એટલે ये दादा भगवान का ये जो बोलते हैं ना, ये हृदय, तो दादा भगवान में माता की करुणा भी है और पितृ हृदय का जो सत है वो भी है। बस सत कौन से रेफरेंस में है, तो कि दादा की भावना क्या है कि जो भी मुझे मिले वो सबका आत्यंतिक कल्याण हो। पिता को सत के साथ क्यों कनेक्ट किया है? अरे तो ये तो मुझे किसी और को पूछना पड़ेगा। मातृ हृदय को करुणा के साथ कनेक्ट किया ना, इसे पितृ हृदय को सत के साथ कनेक्ट किया है। क्यों किया वो मुझे पता नहीं। दीपक आनंद जी बताएंगे। जी ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा है, माता से जाति मिलती है और पिता से कुल मिलता है। कुल बोलते हैं ना,
कौन से कुल का है, और वो ये है सत, यानी जो कायमी है, परमानेंट है, स्थिर है, अडिग है, ऐसा अविचल है, ऐसा स्थिरता मिलती है। और मम्मी से हृदय यानी प्रेम मिलता है, यानी दादा का मातृ हृदय जो है वो करुणा से सभी को प्रेम स्वरूप से प्रेम दिया है, इसीलिए कोई भाग के चले नहीं गए, सब वापस आए। और स्थिरता यानी वितरागता दी, पितृ हृदय से वितरागता दी। समझ में बरोबर। एक વધારે પૂછી શકું? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। आप व्हाट्सएप में છે જ્ઞાન કહેવાય નહીં, વર્ણન થાય નહીં, જ્ઞાની ના ચરણ માં મોક્ષ વર્તે અહીં। ज्ञान કહેવાય નહીં એટલે ज्ञान कैसा है कि ज्ञान का वर्णन नहीं कर सकते हम। आप किसी को ज्ञान के बारे में क्या कितना बता पाएंगे? वो तो अनुभव करने की बात है ना। अच्छा। शब्द में कितना आएगा? लिमिटेड आएगा। तो हमें जो अक्रम ज्ञान मिला है वो कैसा है कि ज्ञान कहवाय नहीं, कहवाय એવું નથી, જ્ઞાન કહેવાય નહીં, વર્ણન થાય નહીં, ज्ञानीना चरण में मोक्ष वर्ते अहीं अहीं। तो सिर्फ एक ज्ञानी के चरण में जब हमारा समर्पण हो जाता है, जब आपको समर्पण थाय छे, એટલે કે આ અહંકારનું સમર્પણ થાય છે, મારી તથા મા નામની સર્વ માયા, તો કે બધું જે સમર્પણ થાય છે ને, ત્યારે એને મોક્ષ આ દાદાના ચરણોમાં વર્તાય છે। એટલે કે જેનું વર્ણન ના થાય, જે કહી ના શકીએ, એ વસ્તુનો અનુભવ આ દાદાના ચરણોમાં થાય છે। એટલે કે જ્ઞાન કહેવાય નહીં, વર્ણન થાય નહીં, જ્ઞાનીના ચરણમાં મોક્ષ વર્તે અહીં। એટલે આ ફોટામાં પેલું દાદાના ચરણ બતાવે છે ને, એટલે એવું આ એની એક કડી લખી છે કવિરાજની કે જ્ઞાન કહેવાય નહીં, વર્ણન થાય નહીં, જ્ઞાનીના ચરણમાં મોક્ષ વર્તે અહીં। અને આ તો આ બધા कविराज का पद है। हाँ बरोबर। हाँ कविराज के पद की कड़ी है। बरोबर। दादा भगवान जયારે હતા ને, તો બધા મહાત્માઓ રોજ દાદાના દર્શન કરવા જાય અને દાદા એમના અંગૂઠે બધાને વિધિ કરાવે। એટલે બે અંગૂઠા પર બે હોય, બે ઢીચણ પર બે હોય, અને બધા ચાર જણ વારાફરતી વિધિ કરે। અને વિધિ કરે ત્યારે દાદા શું કરે કે એના પૂજલમાં જે શક્તિ ખૂટતી હોય, એ જ્યાં કાચો પડતો હોય, એ બધી સુખ શક્તિઓ એને આપ્યા કરે। એટલે એ જ્ઞાનીનો અંગૂઠો એ આપણો અહંકારને ઓગાળવા માટેનું દ્રાવણ કહેવાય। આપણે આપણો ઇગોઇઝમને જો ડિઝોલ્વ કરવો હોય તો જ્ઞાનીનો અંગૂઠો એના માટે મોટામાં મોટું સાધન કહેવાય। ત્યાં જ્ઞાનીના અંગૂઠે સમર્પિત થયા, એટલે કે આપણું બધું સમર્પણ કર્યું, એટલે પછી શું રહે? તો કે આપણું કશું રહે નહીં। એટલે પછી દાદા ત્યાં જે આપણું કશું ના રહ્યું, જે અવકાશ આકાશ ઊભું થયું, ત્યાં પછી આપણે શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસાડી દે। અને શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસે એટલે હલતા ફરતા ખાતા પીતા સંસારમાં રહીને મોક્ષનો અનુભવ થાય કે ના થાય? એટલે પછી આ કવિરાજે લખ્યું કે જ્ઞાન કહેવાય નહીં, વર્ણન થાય નહીં, જ્ઞાનીના ચરણમાં મોક્ષ વર્તે અહીં અહીં। બરોબર છે, ક્લિયર। અહીં એટલે કે અહીં એટલે કે દાદા પાસે, દાદા પાસે કે એમના ચરણમાં મોક્ષ વર્તે। બરોબર, ધન્યવાદ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रंजनी अंकल। जय सच्चिदानंद भरतानंद जी, दीपकानंद जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ भरतानंद जी, प्रकृतिની નિંદા એટલે શું? પ્રકૃતિની નિંદા? હા, એટલે તમે તમારી કે બીજાની પ્રકૃતિની? મારી બધા સીધું કહો। હા, એટલે શું છે પ્રકૃતિની? એટલે પ્રકૃતિની કે નિંદા નથી કરવાની,
પણ પ્રકૃતિ દેખાય, તમને ગીતાબેન શુદ્ધાત્મા થઈને પ્રકૃતિ દેખાય તો તમે પ્રકૃતિથી છૂટા રહ્યા. એટલે મેં એવું આગળ સાંભળ્યું છે દાદાનું કે દાદા એવું કહે છે કે પ્રકૃતિની નિંદા કરવાથી અશાતા વેદની આવે, તો આ એટલે આના સંદર્ભમાં સમજવું છે મને. ઓહો, આ તો આ જુદા રેફરન્સ ની વાત કરો છો. એટલે પ્રકૃતિ નિંદા કરવાથી અસાતા વેદની આવે એટલે કે આ બીજાની પ્રકૃતિની તમે નિંદા કરો ને, આ બીજાની પ્રકૃતિની વાત છે, પોતાની પ્રકૃતિની વાત નથી. આ ઓકે, પોતાની પ્રકૃતિને એવું લખ્યું છે આગળ, પોતાની પ્રકૃતિ. બસ આટલું સૂત્ર જ હતું ના. હા, એટલે કે પ્રકૃતિની નિંદા એટલે કે હું આ બીજા કોઈની પણ પ્રકૃતિની નિંદા કરું, પ્રકૃતિ નિંદા કરું એટલે મને જે કર્મો બંધાય એના પરિણામ સ્વરૂપે અસાતા વેદની આવે, એના રિએક્શન સ્વરૂપે આપણે કર્મો બંધાય વાત જાઓ, કારણ કે આપણે જ્ઞાની થઈ ગયા. એટલે કે આપણે કોઈની પણ પ્રકૃતિ નિંદા કરીએ એટલે એનું રિએક્શન નું પરિણામ શું આવે તો કે અસાતા વેદની ઉભી થાય. જો આમે તમને પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ? ના, આ સામી વ્યક્તિનો જે આ બહારનો ભાગ છે ને, એ પ્રકૃતિ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આને કામ સોંપ્યું ને કે આ તો આની પ્રકૃતિ જેવી છે, કામ બરાબર કરશે નહીં, એટલે એને કામ સોંપ્યું તો આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. બરાબર, સમજાય? હવે કેવું છે કે આ એની પ્રકૃતિ છે, પણ જયારે આપણે જોઈએ ને ત્યારે પ્રકૃતિ તરીકે નથી જોતા, એને કર્તા તરીકે જોઈએ છે. એ પ્રકૃતિ તરીકે નહીં પણ એ વ્યક્તિ આવી છે, એટલે કર્તા તરીકે જોતા આવીએ અને સાથે બોલીએ શું કે એની પ્રકૃતિ એવી છે. ખરેખર પ્રકૃતિ જોઈને એ કે ને કે આ પ્રકૃતિ આવી છે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર, પણ બોલીએ છે કે એની પ્રકૃતિ આવી છે, કોઈને વાતે કે જો એની પ્રકૃતિ એવી છે, પણ અંદર ખાને આપણે એને કર્તા માનીએ છીએ. એટલે કે પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ સ્વરૂપે જોતા નથી, પણ પેલી વ્યક્તિને એ પ્રકૃતિનો કર્તા માની બેસીએ. એટલે ત્યાં ભૂલ થાય ને, એ ભૂલ થાય એટલે સામાન્ય તમે કરતા જો એટલે પછી પોતાનું જે અકર્તા પદની જાગૃતિ છે એની પર આવરણ આવે કે ના આવે? આવે. હા, અને એ આવરણ આવે એટલે પછી કે આપણી જે નિરાકુરતા છે આખી ઉડી જાય, એટલે પછી અસાતા ઉભી થાય. બરાબર છે. એટલે આવી રીતે છે. અને પોતાની પ્રકૃતિનું એ બી અને પોતાની પ્રકૃતિને શું એટલે પોતાની પ્રકૃતિ નિંદા ના હોય, પણ પોતાની પ્રકૃતિ જોવાની હોય અને એને ટેકો ના આપવાનો હોય. બરાબર. કારણ કે ફાઇલ નંબર 1 જે પણ પ્રકૃતિ લઈને આવેલા છે, જે પણ તો કે એને નિકાલ જ કરવાનો છે ને. નિકાલ જ કરવાનો. સારા ભાગનો નિકાલ કરવાનો છે અને કોઈને ખૂંચે એવો ભાગ હોય એનો નિકાલ કરવાનો છે. પણ કેટલું છે કે આ કોઈને ખૂંચે એવો ભાગ છે ત્યાં જ્યાં જાગૃત વધારે રહીએ અને ફાઇલ નંબર 1 જો જ્યાં વાતચીત કરીએ એટલે જાણતા અજાણતા એ પ્રકૃતિના ભાગને ટેકો અપાય નહીં. ટેકો ના અપાય એટલે એટલી પ્રકૃતિ વાળા ભાગથી આપણે છૂટા થતા જઈએ. ઉદયમાં તો આવે, આપણે કોઈ પણ રીતે કાચા પડતા નથી, ટેકો આપતા નથી, એટલે એનાથી આપણે છૂટા થતા જઈએ. એટલે આ રીતે વાત કરી. અને આ જે નિંદા તો સામાન્ય પ્રકૃતિ, પોતાની પ્રકૃતિની નિંદા તો ના હોય પણ પ્રકૃતિ દેખાય. પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિમાં સારું હોય અને ખરાબ એ હોય, બંને હોય કે ના હોય? એટલે ખરાબ હોય તો ત્યાંય પોતે કરતા ના થઈ જાય, પોતે કરનારો ના થાય અને એની જોડે વાત કરે. એટલે એ રીતે આખો વ્યવહાર થાય તો ધીરે ધીરે પ્રકૃતિથી મુક્ત થતો જાય અને એને પોતાની પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ દેખાય. અને પોતાની પ્રકૃતિ જયારે 100% દેખાય ત્યારે એને ભગવાન થયો કહેવાય. પણ ભરતાનંદજી કેવું થાય, પ્રકૃતિ ખબર હોય કે
ફાઇલ 1 ની પ્રકૃતિ આવી છે, હા પણ જ્યારે વ્યવહાર થતો હોય ને ત્યારે એ પ્રકૃતિ આવી છે એવી નથી ખબર હોતી. અને બરાબર છે. અને જે વ્યવહાર રૂટીનમાં જેમ વ્યવહાર થતો હોય ને એ જ વ્યવહાર હોય. એટલે કેવું છે કે અત્યારે તમને આ જ્ઞાન છે હા કે આ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, હા તો એ જ્ઞાનમાં હજી ટેસ્ટેડ થયા નથી. એટલે વ્યવસ્થિત તમને જયારે સંજોગ આપે ને ત્યારે આ જ્ઞાનમાં ટેસ્ટેડ થવાનું છે. એટલે આ વ્યવસ્થિત આપણે જે બધા સંજોગો આપે છે ને એને ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કહેવાય. એટલે એમાં આ પ્રકૃતિનો ભાગ આપણે દેખાય કે આવું આ પ્રકૃતિનો ભાગ, આ પ્રકૃતિનો ભાગ, આ મારો ભાગ નહીં, પ્રકૃતિનો ભાગ. એટલે એવી રીતે એ ધીરે ધીરે ટેસ્ટેડ થતા જઈએ અને એમ કરીને પ્રકૃતિના બધા જ ખૂણામાં ટેસ્ટેડ થવું પડશે. આપણને શું થાય કે અમુક જગ્યાએ આ સાઈ જાગૃતિ રહે અને અમુક જગ્યાએ જાગૃતિ ના રહે. એટલે કે અમુક ખૂણામાં જાગૃતિ બહુ રહે અને અમુક ખૂણામાં ના રહે. હા, એટલે જાગૃતિ ક્યાં રહે ખબર છે કે જે નાનું નાનું સાવ કે જે સામાન્ય સાવ સામાન્ય હોય ને એમાં જાગૃતિ ના હોય, પણ જે વધારે પડતું ઇફેક્ટ વાળું હોય ને ઘરમાંથી કઈ હોય ને એ ઇફેક્ટ વાળું હોય ને એમાં જાગૃતિ હોય. હા બરાબર, એકદમ સાચી વાત છે કે આ નોર્મલ જેવું ચાલતું હોય ને એમાં જાગૃતિ ઓછી રહેવાય. અને પાછું કઈક જમ્પરો આવે ને આમ ભારે તો ત્યાં જાગૃતિ વધારે, ત્યાં જાગૃતિ ત્યાં આવે. બરાબર, વાત સાચી. આવું હોય છે એમ. એટલે એ વાત સાચી છે તમારી કે આ નોર્મલ રૂટીન હોય ને એમાં જાગૃતિ જ્યાં રાખવી પડે ત્યાં પુરુષાર્થ કરવો પડે. એટલા માટે પછી આ બધું આપે ને આપણને કે ભાઈ આ આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું. એટલે કે આ બોલવા માટે નથી આપ્યું, પણ ખાતા પહેલા આપણે જાગૃતિ રહે કે આ આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું. તો કે હું નિરાહારી, હું શુદ્ધાત્મા, હું નિરાહારી. અને આ ફાઇલ નંબર 1 આ ગીતાબેન છે એ આહાર કરે છે. આટલું રહ્યું ને એટલે પછી ચાલે. પછી એને શું આહાર કર્યો ને વધારે ખાધું ને ઓછું ખાધું ને ટેસ્ટી ખાધું કે આ મન બગાડીને ખાધું કે આ કાલાનું શાક ક્યાં બનાવવા જે ભાવતું નથી, કેવી રીતે ખાધું એ પછીની વાત. પણ એકવાર આપણે આપણું છૂટું પડી જાય ને કે ભાઈ આ હું નિરાહારી છું ને આ આહાર, પેલા હું જાડું જાડું કરી લેવાનું. આપણે શું કરીએ છીએ કે ગીતાબેન ને સુધારવા જ જઈએ, ના તું ના પણ તું ખાતો ખરી એમ કે ના ભાવતું તારે ખાવાનું તો ખરું જ ને એમ. પછી એ બધું કરવા જઈએ ને એમાં પછી શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ એક તો રહેતી હોય નહીં, પછી જતી રહે, એમાં ખેંચી જાય. એના કરતા હું જાડું જાડું પેલા પાક્કું કરતા જાઓ. બરાબર છે. આ બરાબર ગીતાબેન ખાતી વખતે ઊંચાઈ થયા, આમ થયું તેમ થયું, તો એ ગીતાબેન ને થયું, મને નહીં, હું શુદ્ધાત્મા, હું નિરાહાર. આ ખાના ને આહારી ને થયું, હું શુદ્ધાત્મા. પછી એમ કરતા કરતા આગળ વધાય કે ભાઈ ગીતાબેન તમને તો આ તીખું આવે છે કે તળેલું હોય ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય છે, નહીં કે આ કડવું હોય છે પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે એ રીતે થોડી વાત કરવાની. પછી પાછું આ કડવું આવે કે ના ભાવતું આવે તો ત્યાં પાછું એ બધા જે સંજોગો આવે છે તે સંજોગો આપણને અંદર જો ધ્યેય નક્કી હોય તો જ્ઞાનમાં વધુ રહેવામાં હેલ્પ કરે છે. તો કે આ તો તમને જે હેલ્પિંગ સંજોગો છે એમાં જ તમે જાગૃતિમાં કાચા પડી જાઓ છો. એટલે આવી થોડી ઘણી વાતચીત કરવાની. પણ તમે જે કર્યું ને એ વાત સાચી છે કે આમ કઈક ભારે સંજોગ આવે ને તો જાગૃતિ તરત રહે. નોર્મલ સંજોગ હોય કે તમે ઘરે રહેતા હો, તમે આખું ઘરે હો ને ઘરે બધા કામ કરતા હો ને તો તમને અંદર એવું છે કે મારે આ કામ કરવું છે, આ પછી આ કરવાનું છે, આ પછી આ કરવાનું છે, પછી આ લોકો આવે પેલા આ કામ પતાવી દેવાનું છે. એટલે આખું ચિત્ત એમાં ને એમાં હોય, અને જાગૃતિ આખી ઉભી ના થાય. સમજાય? અને હવે આપણે શું થાય કે ભાઈ આ કામ પતાવવાનું છે, ગીતાબેન કામ પતાવવાનું છે કે આ ફાઇલ નો આપણે નિકાલ કરવાનો છે. નિકાલ કરવાનો છે. તમારે નિકાલ કરવાનો છે ને, હું તો શુદ્ધાત્મા ને. એટલે આવું થોડું થોડું કરીએ ને એટલે પછી ચાલુ થાય. બરાબર.
હવે બીજું એક કેવું હોય, હા પ્રશ્ન સારો કર્યો, તમારા અનુભવનો વાત કરીએ. હા, બીજું કેવું છે કે આપણે આ રોજ જે ચોથી કલમ ઉપર હમણાં ચાલે છે ને સામાયિક, તો હવે એમાં મારે કેવું થાય છે કે અભાવ તિરસ્કાર જો એટલે એમાં બી આવું જ હોય કે નાના નાના અભાવ તો ઘણા બધા થતા હોય, આખો દાડો ખબર બી ના હોય, સમજમાં ના આવે, પણ જે થોડુંક મોટું થાય ને ઘરમાં કે કશું કરવાનું કીધું હોય, ના કીધું હોય આપણને, અને પછી પાછળથી ખબર પડે, તો એ માટે અભાવ થઈ જાય, સામાન્ય દુઃખ આપી દેવાય, પછી પતી ગયા પ્રસંગ, પતી ગયા પછી એકદમ થાય કે અરે આ તો કરવાનું હતું, એટલે પાછું એ દિવસે અભાવ તિરસ્કાર થાય, અને પાછું જયારે યાદ આવે એટલે એના પાછા પ્રતિક્રમણ થાય. આવું નવું રૂટીન ચાલે રાખે, તો જૂનું તો ખબર બી ના હોય, આ નવું જ આટલું થતું હોય, તો જૂનાનું ને નવાનું બધું આપણે એવું રાખવું. આટલું બધું દેખાયું ને બહુ સારું કે, પણ એ પેલું પેલા આ બધું દેખાતું નતું, અને હવે આ પ્રતિક્રમણ કરવાનું ચાલુ કર્યું, દેખાવા માંડ્યું ને. હા, દેખાવા માંડ્યું. ફાયદો થયો કે ના થયો? ફાયદો થયો, પણ હવે એવું થાય કે બસ આ આખો દિવસ આનું આ જ કરવાનું, કે પેલા દુઃખ આપવાનું ને પાછું પ્રતિક્રમણ કરવાના, દુઃખ આપવાનું ને પ્રતિક્રમણ કરવાનું, તો આ જાગૃતિ કેમ હજુ વધતી? દુઃખ આપવાનું નહીં, દુઃખ થઈ જાય છે તો જે લઈને આવેલા છો એટલે થઈ જાય, તો આમાં હિસાબ સેટલ થાય. અવાજ આવે છે? હા, બોલો. આવે છે. હા, એટલે તમારી દુઃખ આપવાની ઈચ્છા નથી, સમજાય છે? એ 100% મહાત્માઓને થઈ ગયું કે કોઈને દુઃખ આપવાની ઈચ્છા ના હોય, પણ પછી જાગૃતિ જે અપ એન્ડ ડાઉન થાય ને, એમાં જાગૃતિ જ્યાં ડાઉન થઈ હોય ત્યાં દુઃખ અપાઈ જાય, પણ દુઃખ અપાઈ ગયા પછી ચેતે ખરા કે આ દુઃખ અપાઈ ગયું, એટલે પાછો એટલે પછી અપાઈ ગયા પછી ખટકો રહે ને કે આ ખોટું અપાઈ ગયું, આ ખોટું થયું, ખોટું થયું. હા, એટલે એ વખતે ગીતાબેન ને કેવું કે આ ગીતાબેન તમારે ખોટું થયું, આ ભૂલ થઈ ગઈ, અને કે ફરી વાર કે ધ્યાન રાખજો કહીએ, અને આ તમે આ દુઃખ અપાઈ ગયું એટલે પેલો વેર બાંધશે એટલે કે ચાલો માફી તો માગી લો પેલા, આવી વાતો કર્યા કરવાની. તો આખો દિવસ થોડી વાર કરીને પાછું મૂકી દેવાનું, કારણ કે એને થોડો ટાઈમ આપવો પડે. એ પછી જલ્દી જે વધારે પડતું થઈ ગયું હોય ને ઘરમાં, તો પછી એ મને મગજમાંથી જાય નહીં, એટલે અંદર દુઃખ મને પોતાને થાય કે આવું થાય જ કેમ, એમ કે હજુ કેમ આગળ વધારતું નથી, તમે એવું જુઓ છો કે સામાન્ય દુઃખ થવું જ ના જોઈએ, અને આપણું જ્ઞાન શું કે તમારું નક્કી, તમારો નિશ્ચય શું છે કે સામાન્ય દુઃખ થવું ના જોઈએ, એ નિશ્ચય તમારો તૂટે છે, નિશ્ચયમાં કાચા પડો છો? ના. એટલે આ વસ્તુ જોવાની છે. દુઃખ આપતી વખતે નિશ્ચય જ ના હોય ને, એવું નહીં, દુઃખ તો અપાઈ ગયું, પણ દુઃખ અપાઈ ગયા પછી તમને એવું થાય કે હવે હારું વાત કરે છે જાવ તો ભલે એક વાર આપીને રાગે પાડવું જોઈએ, એવું ના થાય. એટલે કે નિશ્ચયમાં શું હોય કે મારે કોઈને દુઃખ આપવું નથી, એ સંજોગો એવા ઉભા થાય એટલે સંજોગોના પ્રેશરમાં, સંજોગોના દબાણમાં અપાઈ જાય ખરું, પણ તમને પોતાને શું હોય કે મારે કોઈને દુઃખ આપવું નથી, મારા મન વચન કાજે કોઈને દુઃખ આપવું નથી, એ અંદર નક્કી પણ એની સિન્સિયરિટી અને એનો નિશ્ચય અંદર રહ્યા કરે, સમજાય? એટલે આ વ્યવસ્થિત સંજોગો આપણી હાથમાં નથી, એટલે આપણી ઈચ્છા ના હોય ને તો દુઃખ અપાઈ જાય. તમે લાખ નક્કી કર્યું હોય કે હવે પેલી વ્યક્તિને આ ફાઇલ ને ભેગા થવાનું છે, તો મારે કશું બોલવું નથી, પણ ત્યાં પેલે એકદમ બોલાઈ જ જવાય, ઈચ્છા ના હોય તો બોલી જવાય. હા, મેં આ વાણીની આગળ તમને વાત કરી, બસ આ સેમ આવું જ બને છે કે અંદરથી ઈચ્છા ના હોય, નક્કી કર્યું હોય કે નથી જ બોલવું, પણ સામે ફાઇલ આવે ને એટલે બોલાઈ જ જાય. એટલે આ શું થાય છે, ફાઇલ સાથેના હિસાબો પૂરા થાય કે ના થાય? થાય. આ તો હવે જ્ઞાન થયું એટલે તમને આ નક્કી થયું કે આ ફાઇલ સાથે આવી રીતે બોલવું નથી, કે આ દુઃખ થયું બોલવું નથી, કે આવી કઠોર વાણી કે આવી તંતેલી વાણી હોવી ના ઘટે. તો હવે સમજાયું ને હવે તમને ખબર પડી કે આ તો વાણી આવી નીકળી. બાકી અત્યાર સુધી એટલે કે અજ્ઞાન દશામાં તો આને જ આપણે ટેકો આપેલો ને,
અને ટેકો નહીં આપેલો, ઉપરથી પાછું એને આપણે એના માટે આપણે પ્રાઉડ હતા, આપણને એનો ગર્વ હતો, ગર્વ કે જો મેં પેલાને કેવો સીધો કરી નાખ્યો. બરાબર છે. હવે એની જગ્યાએ હવે આપણે ગર્વ નથી લેતા અને ઉપરથી એનો ખટકો રહે છે. ખટકો રહે છે. હા, એટલે આ બરાબર, એટલે તમને જે રહે છે ને બરાબર છે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. ગીતાબેન શાહ. આજે બધા ગીતાબેન જ આવે છે એક પછી ચાલો સારું. ના, હજી કીર્તિબેન આવે છે પછી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરત આનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આ બુક નંબર 21 પાનું 83 તારીખ 14/6/71 વડોદરા. નીચે પેજ 59 of 74. છેલ્લો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. જગતમાં વ્યવહાર સંકિત છે, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. મેં તમને પરમાર્થ સંકિત આપ્યું છે, મોક્ષ આપ્યો છે. બોલજો તમે આખું ત્યાં સુધી કાઢું. હા જરૂર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતાનંદજી સાહેબ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે જગતમાં વ્યવહાર સંકિત છે, મેં તમને પરમાર્થ સંકિત આપ્યું છે, મોક્ષ આપ્યો છે. એટલે શુદ્ધાત્મામાં તમે નિરંતર રહી શકો છો અને ક્યારેય પણ તમે 3 પગથિયાથી 4થે પગથિયે ના ઉતરાય. અનુભવ, લક્ષ્ય અને પ્રતીતિની નીચે નહીં ઉતરો. નિરંતર શુદ્ધાત્માની તમને પ્રતીતિ રહે છે, તે જ સહાયક સંકિત છે. તમને ક્યારેય ચિંતા ન થાય તેવા પદમાં બેસાડ્યા છે. શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયો એટલે અજ્ઞાન ગયું, અજ્ઞાન ગયું એટલે રાગદ્વેષ ગયો ને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો. અનમ્યુટ કરો ભરતજી. હાજી સાહેબ. હા, તમે શું આ સીધું જ છે ને? હા, આમાં છે ને આપણને પહેલા દાદા ભગવાન એક જગ્યાએ કીધું ને 3 પ્રકારના સંકિત, એક વ્યવહાર સંકિત, શુદ્ધ સંકિત અને પરમાર્થ સંકિત. 3 પ્રકારના કયા ને સાહેબ દાદા. આમાં શું છે કે આ કર્મો હોય, કર્મની વાત કરતા હોય દાદા, કોઈ વાર શું કે 2 જાતના કર્મો, એક પ્રારબ્ધ કર્મ અને એક પુરુષાર્થ કર્મ, એવું કે ના કે? પછી ગીતાના રેફરન્સમાં વાત કરતા હોય તો સંચિત, ક્રિયમાન ને પ્રારબ્ધ, એવું કે ના કે? એટલે કયા રેફરન્સમાં વાત કરે છે એ રીતે છે. એટલે સંકિત છે ને, સંકિતમાં પણ શું કહ્યું દાદાએ કે એકવાર શું વાત કરી કે 2 પ્રકારના સંકિત, જો આજે એમને મૂક્યું જગતમાં વ્યવહાર સંકિત છે. એટલે એ દાદા જે પેલી વાત કરી ને કે 2 પ્રકારના સંકિત, એક વ્યવહાર સંકિત અને બીજું નિશ્ચય સંકિત. વ્યવહાર સંકિત એટલે શું? વ્યવહાર સંકિત એટલે કે એની અંદર શ્રદ્ધા હોય ને કે આ તીર્થંકર ભગવાનના વિતરાગોનો માર્ગ, આ વિતરાગો મને મોક્ષે લઈ જશે, એવી શ્રદ્ધા પાકી થઈ તો કે આ શું? તો કે આ વ્યવહાર સંકિત. અને શું કહે, મેં તમને પરમાર્થ સંકિત આપ્યું છે. પરમાર્થ સંકિત એટલે કે પરમ અર્થની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ એવું સંકેત આપ્યું છે. તો કે આપણને કયું સંકેત આપ્યું છે? તો કે આપણને એક સહાયક સંકેત આપ્યું છે. પરમાર્થ સંકેત એટલે સહાયક સંકેત. એટલે કે જૂના કર્મો ક્ષય થયા કરે અને નવા કર્મો બંધાય નહીં. એટલે જૂના કર્મો ક્ષય થાય, નવા કર્મો બંધાય નહીં, એટલે મોક્ષ થાય કે ના થાય? એટલે કે તમને પરમાર્થ સંકેત આપ્યું છે. પછી શું કહે છે કે મોક્ષ આપ્યો છે. કારણ કે પરમાર્થ સંકેત પ્રાપ્ત થયું, નવા કર્મો બંધાતા નથી, પાછલા કર્મો ક્ષય થાય છે,
એટલે શું આવે હાથમાં? મોક્ષ આવે ભાઈ, મોક્ષ સામો આવે. આવે, હાજી હાજી. એટલે શુદ્ધાત્મામાં તમે નિરંતર રહી શકો છો. તો કે આ દાદાના મહાત્માની કેવી દશા હોય હાજી કે આ 3 પગથિયા કે ને અનુભવ, લક્ષ્ય, પ્રતીતિ. પ્રતીતિ, હા. તો કે આ પ્રતીતિમાં પણ છે એટલે શુદ્ધાત્મામાં જ છે ને. હા હા. લક્ષ્ય છે તો શુદ્ધાત્માની ગાદી ઉપર છે, અને પ્રતીતિ છે તો કે ગાદીથી દૂર ગયો નથી. ના, પેલો ગાદીને હાથ રાડી રાખ્યો ને એવી દશા. સરસ સરસ. એટલે કે ગાદી ભાઈ છોડવાનો નથી. એમ કોઈ એને ખેંચે ઉતરી જવું પડે ને તો પેલો ખુરશીનો હેન્ડલ પકડી રાખે, એટલે ખુરશી છૂટવા ના દે. પ્રતીતિ એટલે આપણી આવી દશા થઈ ગઈ. એટલે એ રેફરન્સમાં દાદા કહે છે કે એટલે શુદ્ધાત્મામાં તમે નિરંતર રહી શકો છો. વાહ, સરસ સરસ સરસ. અને ક્યારેય પણ તમે આ 3 પગથિયાથી 4થે પગથિયે ન ઉતરાય. એટલે કે આ 3 પગથિયા અનુભવ, લક્ષ્ય, પ્રતીતિ, એ પ્રતીતિથી નીચે તમે ઉતરો નહીં. કરેક્ટ સાહેબ, બરોબર છે. અનુભવ, લક્ષ્ય અને પ્રતીતિ નીચે નહીં ઉતરો. નિરંતર શુદ્ધાત્મા તમને પ્રતીતિ રહે જ છે. એટલે આજે વાત કરી ને કે ખુરશી છોડે નહીં, પ્રતીતિ તો રહે છે જ. તો કે આ કદાચ લક્ષ્ય ના રહે પણ શુદ્ધાત્માની પ્રતીતિ નિરંતર રહે છે જ. અને આ શુદ્ધાત્માની નિરંતર પ્રતીતિ રહે તે જ સહાયક સંકેત છે. સહાયક સંકેત, સહાયક સંકેત. અને સહાયક સંકેત નું પ્રમાણ શું? તો કે જેને સહાયક સંકેત થયું હોય એને ક્યારેય ચિંતા ન થાય. ચિંતા ન થાય. એટલે કે ચિંતા કરવી હોય તો ના થાય એવું પદ એક સહાયક સંકેત નું પદ. અને એવા પદમાં દાદા ભગવાને કૃપા કરીને આપણે બેસાડ્યા. બરોબર. એટલે કે છે કે શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા એટલે અજ્ઞાન ગયું, અને અજ્ઞાન ગયું એટલે રાગદ્વેષ ગયો, અને રાગદ્વેષ ગયા એટલે મોક્ષ થયો. મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો. બરોબર છે. બરાબર. હાજી હાજી સાહેબ, સરસ સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ભરતાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. CD નંબર 29 ન્યૂ જર્સી USA નું CD 29 માં આઈ થિંક પદ 11 હશે. અહીંયા સંભાળું ને પૂગી જાય તેમને પરમાત્મા ખીલે ઝીલે છે આપણા સંદેશ. હા, એ બહુ સરસ પદ છે અને મને એમાં 2-3 ક્વેશ્ચન્સ છે. પદ મળે તો CD નંબર 29 એમાં છે કે અહીંયા સંભાળું ને પૂગી જાય તે મને પરમાત્મા ઝીલે છે જે આપણો સંદેશને ભજના ગુપ્ત ખોલે બાંધેલા સ્વરૂપને મૂર્ત મોક્ષ યાદી ઠારે છે અરૂપને. આગળ છે નીચે વચ્ચેમાં આવે છે, એમાં મારો ક્વેશ્ચન છે. હું બોલું કે રાજુ? આના સીધું બોલો ને, જે તમને પ્રશ્ન છે ને કરી વાંચો. શ્યોર. ઓકે. દાદા એટલે પહેલા આપણે મેં કહ્યું એમાં ભજના ગુપ્ત ખોલે બાંધેલા સ્વરૂપને મૂર્ત મોક્ષ યાદી ઠારે છે અરૂપને. એટલે પહેલા આ ક્વેશ્ચન છે, પછી આપણે બીજા 2 ક્વેશ્ચન નીચે છે. સમજાવો જરા. ભજના ગુપ્ત ખોલે બાંધેલા સ્વરૂપને. તો કે આ ભજના ગુપ્ત એટલે ગુપ્ત ભજના. તો કે આપણે નિરંતર આ શુદ્ધાત્માની ભજના થયા કરે કે ના થયા કરે. આપણે આ અનુભવ, લક્ષ્ય અને પ્રતીતિના પદમાં હઈએ એટલે નિરંતર કોની ભજના થાય? તો નિજ સ્વરૂપની ભજના થયા કરે. એટલે કે દાદા ભગવાનની નિજ સ્વરૂપ એટલે દાદા ભગવાન. તો કે આ ભજના થયા કરે. તો કે આ ભજના થયા કરે શું કરે? તો કે પોતાનું જે દરઅસલ જે સ્વરૂપ છે, દરઅસલ સ્વરૂપ છે એને ખોલે. એટલે એ સ્વરૂપ ખુલ્લું થતું જાય. મૂર્ત મોક્ષ યાદી ઠારે છે અરૂપને. તો કે એટલે મૂર્ત એટલે આ દાદા ભગવાન એમના માટે મૂર્ત થયું.
કારણ કે અંદર બરાબર. અમૂલ તો પ્રગટ થયા, અમૂલ તો હમ. પ્રગટ થયા ને સાથે મૂર્તિ બરાબર. સ્વરૂપે છે. એટલે કે હમ. મૂળતા મૂળ તેમની યાદી, તો કે એમની યાદી કેવી, તો કે આ સંસારનો બધો રાગ છોડાવે, એટલે કે મોક્ષ યાદી. ઠારે છે અરૂપને, એટલે કે આત્માને ઠારે છે, એમ એવું કહેવા માંગે છે. સમજાય પણ છે? આત્મા તો આપા તો આત્મા તો આપણી આ વ્યવહાર ભાષાની વાત છે. વ્યવહારમાં બોલે કે ના બોલે, હા, સમજી. કે હમ. એના દિલને ઠાર્યો, સમજી. એના આત્માને ઠાર્યો, કે ના કે. હા, યસ. એટલે આ વ્યવહાર ભાષામાં રીતે લખેલું છે સમજી. કે મૂળતા બરાબર. મૂળ તો મોક્ષ યાદી ઠારે છે અરૂપને. હા, એટલે કે હા. અરૂપ તો અરૂપ જ છે. પણ વ્યવહાર ભાષામાં અરૂપ. શું કે આત્માને, મહિલા આત્માને ઠારે છે, એટલે ઠારે. પોતે એમાં સ્થિર થતો જાય. શાંતિ, શાંતિ મળે. પોતે એમાં સ્થિર થતો જાય. એમાં સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિર થતો હા, જાય. સ્વ સ્વરૂપમાં પછી સ્થિર નામ. થતો જાય. હા, સરસ. પછી આગળ છે જેવો બાગ રોપીએ એવા ફૂલ પરિણમે, નિજ વસ્તુ રમણાતાથી મોક્ષ જ પરિણમે, જ્ઞાની કૃપા, હિયર ઇટ ઇઝ, રાજીપાથી વસ્તુ આવે લક્ષ્મે. હા, એ બહુ તો સરસ. સમજાવ. જેવો બાગ રોપીએ તેવા ફૂલા પરિણમે. બરાબર, એ તો સમજાય. બરાબર. બાગમાં આપણે જેવા બીજ રોપ્યા કે જેવા રોપા રોપ્યા એવા ફૂલો આવે ને. બરાબર. તો કે એવું આપણે પાછલા જન્મમાં જે બધા બીજ રોપેલા એના પરિણામ અત્યારે વ્યવસ્થિતમાં આવે કે ના આવે. અને હવે 5 આજ્ઞામાં રહીને નવા બીજ રોપીએ છે ને. બરાબર. આજ્ઞામાં રહીએ એટલે 5 આજ્ઞામાં રહો એટલે એટલું કર્મનું લીકેજ થયું ને. હા, થયું. એ કેવું આવશે કે શ્રીમંદર સ્વામીની નજીકમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જન્મ થાય, આ ઘર ચલાવવાની કોઈ ચિંતા, ટેન્શન જ ના હોય, ઉપાધિ જ ના હોય. બરાબર. તો કેવો અવતાર થાય. તો એટલે શું કે છે, નિજ વસ્તુ રમણાથી મોક્ષ જ પરિણમે. એટલે કે એની રમણતા એટલે કે એનું અંતસ્કરણ શેમાં છે, તો નિજ વસ્તુ એટલે કે પોતાના શુદ્ધાત્મામાં. પોતાના શુદ્ધાત્મા. વસ્તુ એટલે તત્વ, અને નિજ વસ્તુ એટલે કે પોતાનું શુદ્ધાત્મા તત્વ. એ શુદ્ધાત્મામાં જ એની રમણતા છે. તો એ શું થાય, તો કે મોક્ષમાં પરિણામ પામે. તમારી રમણતા પરિણામ એટલે રિઝલ્ટ, એનું પરિણમે એટલે એમાં પરિણામ પામે, એટલે કે એના રિઝલ્ટ સ્વરૂપે એ વસ્તુ થાય. મોક્ષ જ પરિણામ. એટલે એની ઇફેક્ટ શું આવે, એની ઇફેક્ટ આવે. અનુભવમાં આવે. અનુભવમાં એવું નહીં, પોતે પોતાના શુદ્ધાત્મામાં રમણા ચાલ્યા કરે તો કે એનું પરિણામ શું આવે, તો કે એનું પરિણામ મોક્ષ થઈ જાય, એનો મોક્ષ થઈ જાય. અચ્છા. એનું રિઝલ્ટ એવું આવે કે મોક્ષ થઈ જાય. જ્ઞાની કૃપા રાજીપાથી વસ્તુ આવે લક્ષ્મે. તો કે જ્ઞાની પુરુષ એની કૃપા, એનો રાજીપો, એને લઈને શું થયું, તો કે વસ્તુ એટલે કે આત્મા લક્ષમાં આવ્યો. વસ્તુ ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા લખ્યું છે ને, વસ્તુ ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા, એટલે કે આત્માનું શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસે. તો કે આ દાદાની જે દ્રષ્ટિ છે, તો કે એનાથી શું થશે, તો જ્ઞાન જ પરિણમશે દાદાના સુદર્શને. એટલે અત્યારે તમને જીવનમાં એ આ અત્યારે વસ્તુ લક્ષમાં આવી રહ્યું કહેવાય, ખરે? વસ્તુ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું. હા, એટલે એ તમને આવી રહ્યું છે ને, એમ કેવું છે. ના, આવી ગયું ઓલરેડી. આવી ગયું. હા, આવી રહ્યું છે ને, આવી ગયું. શુદ્ધાત્મા લક્ષમાં આવી ગયું. એ આપણને લક્ષ બેસી ગયું, અને એક કૃપાથી બેસી ગયું પાછું. લક્ષ્ય એટલે ગોલમાં આપણા ધ્યેયમાં આવી ગયું કહેવાય, એમ કહેવાય ને? ના, એવું એ છે ને. ના, લક્ષ્ય એટલે તમે જે એમ ગોલ કહો છો ને, એ વાત સાચી છે. એક અર્થ એવો પણ થાય. અને અહીંયા જે લક્ષ્ય કે છે ને, એટલે કે આ જે જાગૃતિમાં રહે ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ લક્ષ્યમાં રહ્યું.
અને કામ કરતો એને ભૂલી જાય પણ અંદર રહ્યા કરે ને, અંદર ડીપ રૂટેડ રહ્યા કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે જેવું એ કામ પૂરું થાય અને આકાશ અવકાશ ઉભો થયો એટલે પાછું એની જાતે ચાલુ થાય હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આ શુદ્ધાત્મા જો જાગૃતિ સાથે રહે છે એટલો ભાગ લક્ષમાં ગયો. હું શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ સાથે જે સમય પસાર થયો એ લક્ષમાં પસાર થયો. અને બહાર એક એક સંજોગોનો બીડો છે અને લક્ષ નથી રહેતું તો પ્રતીતિમાં જાય. ઓકે, એ પ્રતીતિમાં છે. હા, એટલા થોડા એનાથી નીચું ના જાય, એનાથી નીચે ના જાય. એટલે પ્રતીતિમાંથી જો ગયો, પ્રતીતિ ચૂકી ગયો તો પછી આખી અજ્ઞાનતા આવી જાય. એટલે આ જે જ્ઞાન દશા છે તો પેલા જેવી અજ્ઞાન દશા થઈ જાય, એટલે પાછું ચિંતા ઉપાધિ બધું ચાલુ થઈ જાય. એટલે એવું થાય ને, યાર તો ખાલી વાત છે સમજવા માટે કે એવું થાય તો આવું થાય. હા, દાદાએ તો ગેરંટી આપી દીધી છે ને કે દાદાના મહાત્મા જો મારી 5 આજ્ઞામાં રહે તો. આપણે દાદા પાક્કા હતા એટલે ગેરંટી આપી સાથે રેડ સિગ્નલ એ બતાવી દીધું. બહુ જ રાઈટ. પછી આગળનું દાદાનું ત્યાર પછીનું જે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે ને ધીસ વન, દાદાનું સમરણ ખોલે અનંતા પ્રદેશને, એટલે અનંત પ્રદેશ શું અને સર્વભાવે નિર્જરા પરદેશને ભાવ સમર્પણે નિર્જરા. અનંતા પ્રદેશ એટલે શું? આ શાસ્ત્રની પરિભાષામાં થોડી વાત કરી છે કે આત્મા હોય ને તો કે આત્માના અનંત પ્રદેશો હોય અને એ અનંત પ્રદેશો ઉપર એક કર્મ વર્ગના વર્ગેલી હોય. એટલે આ દાદાનું સ્મરણ કરે એટલે શું થાય કે કર્મ વર્ગના ખલતી જાય. એટલે પ્રદેશ એ આત્માનો એ પ્રદેશો બધા ચોખ્ખા થતા જાય. એમ કરતા કરતા લેવલ કેવાય અહીંયા આપણે જાગૃતિ સમજવું. ના, પ્રદેશ એટલે લેવલ નહીં, એ લેવલ નહીં, એરિયા લાઈક અ ડિફરન્ટ જુદા જુદા પ્રદેશ ના, એટલે લેવલ નહીં, આ ક્ષેત્ર પ્રદેશ એટલે ક્ષેત્ર સાથે જાય. પણ જે એટલે આ રિલેટિવમાં આપણે ક્ષેત્ર કહીએ. બરાબર. કે ભાઈ આ ભરત ક્ષેત્ર કે આ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર કે આ અમેરિકા ક્ષેત્ર કે આ ભારત ક્ષેત્ર કે આ બરોડા ક્ષેત્ર કે અમદાવાદ ક્ષેત્ર કે એક ના કહીએ. એવું આત્મા અરૂપી છે, આત્મા અરૂપી છે. બરાબર, અરૂપી છે પણ છતાંય એને પ્રદેશ છે ને, એટલે એ આત્મા અને આત્માની ઉપર એનો પ્રદેશ અને એ પ્રદેશની ઉપર આવરણ છે. ઓકે, આ કર્મ વર્ગના કર્મ વર્ગના બધી વર્ગેલી હોય એટલે જેમ જેમ ખલતી જાય એમ એના પ્રદેશો ચોખ્ખા થતા જાય. એટલે જેટલા પ્રદેશો ચોખ્ખા થયા એટલો આત્માનો જ્ઞાન પ્રકાશ સીધો બહાર આવે. અને બધા જ પ્રદેશો ચોખ્ખા થઈ ગયા એટલે આખું કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું. સમજવા પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે તો એટલે આ વ્યવહારમાં ક્ષેત્ર કે અને જે આત્મા અરૂપી છે એટલે અરૂપી ખરો પણ છતાંય એનું જે જ્ઞાન પ્રકાશ છે આવરાયેલો છે એ ભાગ છે એ કયો ભાગ? તો કે પ્રદેશ. કારણ કે એ પ્રદેશ આવરાયેલો છે ને એટલે એને પ્રદેશ કયો. એટલે એ એરિયા એટલે પ્રદેશ એટલે આ પરિભાષા પ્રદેશ કે તો કે આવરાયેલો છે. તો કે આ દાદાનું સ્મરણ ખોલે કે દાદાનું એને સ્મરણ રહે, દાદા યાદ રહ્યા કરે તો કે એના આ અનંતા પ્રદેશોને ખોલે છે ધીરે ધીરે. આ દાદા ભગવાનનું સ્મરણ, દાદા ભગવાનની યાદગીરી, દાદા ભગવાનની એને યાદ રહ્યા કરે છે તો કે શું કરે છે કે સંસારમાં બધેથી પાછું ખેંચી લે છે અને રહે છે કે આ તો દાદા માટે. એટલે જે પેલો કચ્ચા વાળો ભાગ બંધ થઈ ગયો એટલે આત્માના પ્રદેશો ચોખ્ખા થતા જાય અને આત્માના પ્રદેશો ચોખ્ખા થાય એટલે શું થાય કે બધા પ્રદેશો ચોખ્ખા થઈ જાય ત્યારે એને કેવું જ્ઞાન થાય. એટલે ભાઈ કે સર્વભાવ સમર્પણે નિર્જરા પરદેશને, સર્વભાવ થી આજે સમર્પણ કર્યું તો કે નિર્જરા પરદેશને, પરદેશ એટલે પોતે સ્વદેશ અને આ બહારનો ભાગ એ પરદેશ.
પરદેશમાં એટલે પરદેશની બધી નિર્જરા થઈ જાય. હા થઈ રહી છે. હા એટલે આ ફાઇલ નંબર 1 નો બધો ભાગ આ બધી નિર્જરા થાય એટલે એનો માલ બધો ખાલી થઈ જાય. મનોહમ વિલય થતા એટલે મન અહમ એટલે મન પણ એના વિચારો આવીને વિચારો એડજસ્ટ થાય એટલે મન પણ વિલય થાય અને અહંકાર પણ વિલય થાય. તો કે આ મન અહંકારે વિલય થાય એટલે શું થાય કે પોતાના સ્વદેશમાં એટલે કે પોતાના શુદ્ધાત્મા પદમાં એ સ્થિરતા આખી ઉભી થતી જાય. સ્વદેશમાં એટલે કે પોતાના દેશમાં શુદ્ધાત્મામાં એની સ્થિરતા ઉભી થતી થાય. શબ્દોથી અકથ્ય છે સુખ સ્વાનુભવ મેં. તો કે આ એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય છે કે એનું વર્ણન શબ્દથી કરવું એ એક અકથ્ય શબ્દથી એક આનું વર્ણન કરી શકાય એવું નથી. સુખ સ્વાનુભવ મેં એને સ્વ અનુભવ એટલે કે પોતાના આત્માનું સુખ એના અનુભવ એનું સ્વાનુભવ એ આખું ખુલ્લું થાય છે. એટલે કે દાદા ખાલી તમને સંભાળવાથી મારી આવી દશા થાય છે. અને પાછા બધા કહે કે દાદા તમને સંભાળવાય નથી પડતા, તમને યાદ જ રહ્યા છે. સંભાળવાય નથી પડતા, યાદ રહ્યા જ કરો. કેટલાક એવું હોય કે દાદા પૂછે ને કે આ દાદા યાદ આવે છે, તો પેલો કે દાદા ભૂલાતા જ નથી, ભૂલાય તો યાદ આવે ને. ખ્યાલ આવ્યો કે એક ધારા યાદ ને યાદ જ છે, ભૂલાઈ જાય વચ્ચે ભૂલાઈ ગયા હોય તો યાદ કરવાના હોય. આ તો ભૂલાતા જ નથી. અને ખરેખર એવું છે કે આપણને દાદા પર જે શુદ્ધાત્મા પદની પ્રાપ્તિ થઈ ને, તો કે આ અનુભવ લક્ષ પ્રતીતિ એની બહાર જતા નથી. એટલે દાદા નિરંતર યાદ જ રહે છે કે ભૂલવા હોય તો ભૂલાય એવા નથી. એવી વસ્તુની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એટલે આમ અહો અહો થાય કે ઓહો આ દાદાએ શું કરી નાખ્યું. કે આપણે કેવા હતા એ કશું ઉપાદાન નતું, કશી જાગૃતિ નથી, ડફોલ જેવા હતા, છતાંય દાદાએ આપણને આવું કરી આપ્યું ને. એટલે કે જે શબ્દોથી અકથ્ય છે સુખ સ્વાનુભવ મેં. તો તમે જે કર્યું છે ને એ શબ્દોથી વર્ણન થાય એવું નથી, પણ એ સ્વના અનુભવનું એ આત્માના અનુભવનું સુખ એ અમે ચાખી રહ્યા છીએ. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે દિવસ દરમિયાનમાં તમને એમ થાય આ બે છૂટુંપણું લાગે રિલેટિવ ને કીર્તિ જમે છે ને કીર્તિ નાયા ને ઓલ ધેટ જે થાય, એટલે એ દાદાને સંભાળ્યા જ કહેવાય ને આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ. એટલે મેં દાદાને સંભાળ્યા કહેવાય ને. 100% 100% દાદાને સંભાળે. કેમ કે તત્વ દ્રષ્ટિ આપે કહ્યું એમ કે તત્વ દ્રષ્ટિ અને બરાબર છે કે આપણે દાદા જુદા નથી. ફિઝિકલી જે મારે હજુ એનો આધાર લેવો પડે છે. દાદાને નિધિ ધ્યાસન કરીએ તો એ જ આવે, પણ એનું છે હજુ મારે લેવું પડે. પણ પછી બીજી રીતના આ રીતના જોઈએ તો એ બરાબર કહેવાય. બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે કે આપણને આજે શુદ્ધાત્મા રહે છે ને એ જ દાતા ભગવાન છે. અને અમે એમની કૃપાથી જોઈએ છે ને ભાઈ. એમની કૃપા છે. એમની કૃપાથી જોઈએ છે ને. એટલે આ દાદા. ચાલો, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. હા સાહેબ, આપણે નિખાલસ વિશે દાદાએ કહ્યું છે કે નિખાલસ જ્ઞાન પછી જ નિખાલસ થાય માણસ. નિખાલસ જ્ઞાન પછી જ નિખાલસ થાય એવું લખ્યું છે. એટલે એ નિખાલસતા, નિખાલસતા એટલે નિખાલસતા એટલે શું? એ જે પદ છે ને કલ્કીમાં છેલ્લું પદ, નિખાલસ હાસ્ય જે રુદિયે વિના કોઈ જગત પેક્ષા, એમાં જ આખો જવાબ આપેલો છે. વિના કોઈ જગત પેક્ષા
એટલે કે જેને આ જગતની કોઈ પણ ચીજની અપેક્ષા રહી નથી એવો દાદો અને એમનું નિખાલસ હાસ્ય હોય. સમજાય? એટલે આ નિખાલસપણું જ્યાં સુધી કઈ પણ પ્રકારનો ઘાટ હોય કે સ્વાર્થ હોય ને ત્યાં સુધી નિખાલસપણું આવે નહીં, પૂરેપૂરું આવે નહીં. હોય ઘણા વ્યક્તિ નિખાલસ હોય, એટલે નિખાલસ હોય એટલે કેવા હોય એ જેમ છે તેમ કહી નાખે, કશું એને ઢાંકવાનું કે છુપાવવાનું એવું કશું હોય જ નહીં. કઈ ઢાંકવું છે, છુપાવવું છે એવું કશું હોય નહીં. એટલે વ્યવહારમાં એવા હોય પાછા. વ્યવહારમાં પણ જ્ઞાન ના હોય તો વ્યવહારમાં એવા હોય કે અમુક અંશે નિખાલસતા ખુલ્લી થયેલી હોય. બરાબર. અમુક અંશે નિખાલસતા ખુલ્લી થયેલી હોય. દાદો કેવો તો કે સંપૂર્ણ અપેક્ષા એમની ગઈ. જગત પાસેથી એમને કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રહી નહીં. દાદા શું કહેતા હતા કે કેટલાય એક ભાઈ છે ને બહુ ભણેલા હતા, દાદાની પાછળ પડી ગયા. દાદાને પૂછ્યું કે દાદા તમને અક્રમ જ્ઞાન થયું તો તમે શું કરતા હતા? દાદા કે અમે આ અવતારમાં કશું કર્યું નથી. તો કે આ પણ કોઈ તમે શું કરતા હતા મને કહો તો ખરા. બહુ પાછળ પડ્યા તો દાદાએ એટલું કીધું કે કેટલાય જન્મોથી અમારી એક જ ભાવના હતી કે મને કોઈ ભેગો થયો તો મારા થકી એને ફાયદો થવો જોઈએ, મારે એની પાસે કઈ જોઈતું નથી. બરાબર. સમજાય? એટલે આજે કહ્યું વિના કોઈ જગત અપેક્ષા. તો કે આવું આ અવતારમાં નહીં, કેટલાય અવતારોથી આવું થઈ ગયેલું. ત્યારે આ દાદાનું પ્રાગટ્ય થયું ને ત્યારે આ નિખાલસ હાસ્ય ખુલ્લું થયું. ત્યારે આ આંખોમાં સાપોલિયા ના રમે પણ કરુણા દેખાય. કોઈ પણ પ્રકારનો સંસારી ઘાટ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો સંસારી સ્વાર્થ નહીં, ત્યારે આ નિખાલસતા પૂર્ણ રૂપે ખુલ્લી થાય. એટલે કે આવા પુરુષ, આવા દાદા, એટલે કવિરાજે લખ્યું કે નિખાલસ હાસ્ય જે હૃદય વિના કોઈ જગત અપેક્ષા અહો તે પ્રેમ પૂર્ણત્વી. આ પ્રેમે કેવો, આ પ્રેમ કેવો પ્રેમ છે વન સાઇડેડ ઘાટ વગર, વન સાઇડેડ પ્રેમ. એટલે કે આપણા તરફથી આપણને કઈક આમ થોડું આપણા તરફથી ફ્લો બંધ થાય ને તો એમનો ફ્લો ચાલુ ને ચાલુ રહે. બરાબર, ફ્લો ચાલુ થઈ. તો કે આવા દાદા તો કે હો વંદન દાદર નિરપેક્ષતા. તો કે આ દાદા કેવા છે? કોઈ જાતની નિરપેક્ષતા, કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા વગરના. એટલે આ પદમાં આખું દાદાબાનું વર્ણન જ કર્યું છે. ટ્રાન્સપરન્સી એટલે શું? ટ્રાન્સપરન્સી એટલે પારદર્શકતા. એટલે આપણામાં કોઈ પણ જાતની વીકનેસ હોય ને એટલે ત્યાં પારદર્શકતા રહે નહીં. તમને માનનું ભિખારીપણું હોય એટલે એ ભાગ આવે એટલે તમે જલાઈ જ જાઓ, ત્યાં પારદર્શકતા રહે નહીં. પછી પૈસાનો લોભ હોય, વિષયનું હોય, કઈ પણ હોય તો ત્યાં તમારી ટ્રાન્સપરન્સી ના રહે. ત્યાં પછી તમે એને ઢાંકવા જાઓ, છુપાવવા જાઓ, સાચવવા જાઓ, બધું થાય કે ના થાય? તો કે આ બધું થાય એટલે ત્યાં ટ્રાન્સપરન્સી રહે નહીં. દાદા કેવા હોય? સંપૂર્ણ પારદર્શક હોય. બરાબર. તો કે એમનો વ્યવહારનો ભાગ એ ઉચકેલો છે ને નિશ્ચયનો પણ ઉચકેલો છે. બંને પક્ષ ઉચકેલી જ હોય. હા. એટલે કે આ નિશ્ચયમાં કે અમે 12મા ગુણસ્થાનમાં છીએ, પણ કે આ કલયુગ છે તે વ્યવહારમાં 10માં અટકેલા છે. 10માં અટકેલા, બરાબર. પણ છતાંય એ નિશ્ચયનું 12મું ને વ્યવહારનું 10મું એટલે કે જેવી તેવી દશા છે. બહુ સોલિડ દશા. મહાત્માઓને બી ઊંચી દશા મૂકી. આ કલયુગમાં આવી દશાના દર્શન થવા એટલે કે પરમાત્માના દર્શન થયા કહેવાય. બરાબર. આ પર 356 ડિગ્રી ચારિત્ર એટલે પરમાત્મા ચારિત્ર કહેવાય.
એટલે એ પરમાત્મા ચરિત્ર કેવું હોય એનું આ પદમાં આખું વર્ણન કર્યું છે કે કોઈ જાતની અપેક્ષા નહીં, કશું જ નહીં. દાદા એક વાક્ય અહીંયા લખેલું છે કે મને 13મા વર્ષે અસામાન્ય થવાનો વિચાર આવ્યો. સામાન્ય એટલે શાકભાજી એવું મને લાગેલું. મને 13મા વર્ષે બરાબર છે અસામાન્ય થવાનો વિચાર આવ્યો 13મી વર્ષની ઉંમરે, અને સામાન્ય એટલે શાકભાજી એવું મને લાગેલું. એટલે કવિરાજે લખ્યું ને 13મે વર્ષે સિંહનાદથી પડકાર્યા ભગવાનને રે. 13મે વર્ષે સિંહનાદથી ભગવાનને પડકાર ફેંકેલો, એટલે કે ભગવાનને ચેલેન્જ આપેલી. તો કે આ અસામાન્ય પણ હતું ને એટલા માટે ભગવાનને ખિસ્સામાં લઈને ફરેલા એમ બી લખ્યો. ખિસ્સામાં લઈને એ તો બધી તળપદી ભાષામાં બધું બોલે ને, એટલે તળપદી ભાષામાં એટલે આ પ્યોરિટી જે પારદર્શકતા હતી ને એને લઈને આ કુમારી હતી. એટલે એ ભાષામાં શું બોલે, અમે ખિસ્સામાં લઈને ફરીએ છીએ. એટલે કે એટલે કે એમને ભય નથી કોઈ જાતનો. ભય કેમ નથી? તો પારદર્શકતા છે માટે. ને પારદર્શકતા કેમ છે? તો કે કોઈ જાતની વીકનેસ નથી માટે. ક્રોધ નથી, લોભ નથી, માન નથી, માયા નથી, વિષય નથી, કઈ પણ નથી ને. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ભીખ નથી, કોઈ પણ જાતની એ વીકનેસ નથી, માટે પારદર્શિકતા છે અને માટે નિર્ભય છે. નિર્ભય એટલે ભય, ભીખ અને ભય આ બે વસ્તુ છે. ભય અને ભીખ. હા, પણ એ તો એ કેવા, આ તો કેવા ગજબના પુરુષ કહેવાય કે આપણો ભય કાઢી આપ્યો. એ તો કેવા નિર્ભય હોય. જબરજસ્ત કહેવાય. આપણી ચિંતાઓ બંધ કરી આપી તો એ તો કેવા હોય, ગજબનો કહેવાય. આપણને આ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસાડી આપ્યું, પ્રતીતિ બેસાડી આપી, અનુભવ કરાવડાયો, તો એમની પોતાની અનુભવ દશા કેવી હોય. એટલે પછી એટલે દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે દીપકાનંદજી, ભરતાનંદજી, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે ઓકે. હા, અનમ્યુટ ભરત. દીપકાનંદજી દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એમના ચોથી કલમ ઉપર પ્રતિક્રમણનું રોજ રાખ્યું છે, તો એમાં અભાવ તિરસ્કાર માટે ભરતાનંદજી તમે થોડું વાત કરો, પછી આપણે પ્રતિક્રમણ લઈશું. 5 મિનિટ. 5 મિનિટ. હા બરાબર, મને કીધું. હા, અભાવ ને તિરસ્કાર. તો કે આપણને સવારથી સાંજ સુધી જોઈએ તો આ ઘરમાં ને બહાર કેટલી નાની નાની વસ્તુઓ માટે અભાવ ઉભો થાય છે. ઘણી વાર એક સાદો દાખલો આપું કે સવારે ચા પીવા બેસીએ ને, અને ચા રકાબીમાં છલકેલી હોય તો એ શું થઈ જાય અંદર કે હારું આ ચા આપનારને આટલી અક્કલ નથી કે રકાબીમાં ચા પડી હોય પછી ઉચકીએ તો ટપકું પડે, છાંટા ઉડે. સમજાય? આ નાની નાની વસ્તુમાં આપણે અભાવ ઉભો થતો હોય છે. આપણી જે ડિઝાઇન છે, પ્યોરિટીની ડિઝાઇન છે, ચોખ્ખાઈ, પ્યોરિટી એટલે ચોખ્ખાઈની ડિઝાઇન છે, એની સાથે બહાર ગયું ને એની સાથે અભાવ ઉભો થાય છે. એવું આપણી બધી જાતની ડિઝાઇનો છે, જાત જાતની ડિઝાઇનો છે, એની બહાર ક્યાંક જાય છે એટલે અભાવ થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. અને પછી એ જ અભાવ વધતો વધતો બહુ વધે ત્યારે તિરસ્કારમાં પહોંચી જાય. એટલે આમ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આપણને એનું કામ ના ગમતું હોય કે એની વાત કરવાની રીત ના ગમતી હોય તો શું થાય કે આપણે જે ના ગમતું હોય ને ભેગું થાય એટલે પહેલા અભાવ ઉભો થાય. અને વ્યવસ્થિત એવું આવ્યું કે એની સાથે વધુ ને વધુ રહેવાનું થાય તો પછી એ અભાવ તિરસ્કારમાં પરિણામ પામતો જાય.
અને પછી એ જ તિરસ્કાર આપણને કઈડે પાછું. એટલે કે આ અભાવ અને તિરસ્કાર. એટલે શરૂઆત અભાવથી થાય અને પછી એ વધતું વધતા તિરસ્કાર સુધી પહોંચી જાય. હવે આ વસ્તુ માટે અભાવ હોય અને વ્યક્તિ માટે અભાવ હોય. વસ્તુ માટે અભાવ એટલે શું કે આપણને ના ગમતું ભેગું થાય ને એટલે ત્યાં અભાવ ઉભો થાય. ના ગમતું ભેગું થાય એટલે અભાવ ઉભો થાય. દાખલા તરીકે મારે ગાડીમાં એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવાનું હોય અને મને કમ્ફર્ટેબલ ના હોય, ગાડી આવી હોય તો શું થાય? અરે ભાઈ આ ગાડી ક્યાં છે? એમ અંદર અભાવ ઉભો થાય. અને વ્યક્તિ માટે અભાવ ઉભો થાય. એટલે કે વ્યક્તિ મારા પ્રમાણે ના કરે એવું એક બે વાર થાય એટલે પછી એ વ્યક્તિ માટે અભાવ ઉભો થતો જાય. અને તિરસ્કાર તો બહુ પછી આખું બહુ આગળની વાત છે કે બહુ આગળ વધી જાય ઘણું બધું, એટલે પછી એ તિરસ્કાર ઉભો થાય. એટલે પેલું કહે છે કે આભળ છેટા તિરસ્કાર. એટલે આ જે તિરસ્કાર આપણું આ જયારે પણ તિરસ્કાર નો ભાગ આવે છે ને ત્યારે આપણે આપણું જે શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ, ઉપયોગની વાત તો જોવા દો, જાગૃતિ આખી ઉડાડી મૂકે. હું શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ જ ઉડાડી મૂકે. જાગૃતિ ઉડે પછી એ તિરસ્કાર વાળો ભાગ આખો બહાર આવે. એટલે આ બધી વસ્તુ છે નાની, પણ એ વ્યવહારમાં મોક્ષે જવામાં આપણને બંધનરૂપ બહુ છે. એટલે દાદાએ પછી વીણીને આ 9 વસ્તુ 9 કલમમાં મૂકી કે અભાવ તિરસ્કાર, મને કોઈ પણ જીવ માત્રનો. એટલે કે આ કિંચિત માત્ર અભાવ કે તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન થાય. તો કે આ બંને વસ્તુ લાગે સામાન્ય પણ મોક્ષ માર્ગમાં મોટા અંતરાય થઈને, ઓબ્સ્ટેકલ થઈને ઉભું રહે એવી વસ્તુઓ છે. એટલે આ જે બીજી બધી કલમો છે એમાં આ કલમ ખાસ મૂકી અને પાછું આ કલમને ચોથી કલમ મૂકી. પહેલામાં પેલું અહંકાર મૂકેલું, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એ પહેલા મૂક્યું. પછી આ પાંચમા આરામાં શું હોય? ધર્મનું વધારો એટલે ધર્મની મૂકી. આ સાધુ સંતોની મૂકે. પછી આ મૂકે. એના પછી છે વાણીની મૂકે. વાણીનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અભાવ તિરસ્કાર એવો ભાગ છે કે અભાવ તિરસ્કાર જ્યાં થાય ને ત્યાં બીજા માટે દ્વેષ બાંધી લે. મને કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે તિરસ્કાર થયો એટલે અંદર એના માટે દ્વેષ ઉભો થયા વગર રહે નહીં. અને દ્વેષ થાય એટલે નવો કેટલો બધો સંસાર બંધાઈ જાય. એટલે આને ચોથી કલમ મૂકી કે આ અભાવ અને તિરસ્કાર એ બંનેમાંથી બહાર આવું. એટલે આ વસ્તુ માટે અને વ્યક્તિ માટે આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે ના થયું એટલે અથવા કે આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે ના ભેગું થયું, વસ્તુ ભેગી ના થઈ એટલે અભાવની શરૂઆત થઈ જાય. અને પછી આમ વધતા તિરસ્કાર સુધી. તિરસ્કારથી પછી દ્વેષ ઉભો થાય. જ્યાં જ્યાં આપણે તિરસ્કાર થાય ને એના માટે દ્વેષ ઉભો થાય. અણગમો અને પછી દ્વેષ આવી જાય. એટલે આખો દ્વેષ ઉભો થઈ જાય. એટલે આના માટે આ આખા દિવસમાં આ જે નાની નાની બાબતમાં અભાવ અને તિરસ્કાર થતા હોય, આમ દાખલો આપું કે આપણે ક્યાંક જવાનું હોય, સજ મોડું થઈ જાય ને તો જેને લઈને મોડું થયું હોય ને એના માટે અભાવ આવી જાય કે આ વ્યક્તિ કેવી છે, ટાઈમ જ સાચવતી નથી, આમ કરે છે, તેમ કરે છે. જમવા જ બેઠા હોય ને જમવામાં સજ મોડું થાય કે આ પીરસતા વાર લાગે ને તો ત્યાં અભાવ થઈ જાય કે આ બરાબર જવું કઈ કરતા નથી, કોઈને પડી નથી. એટલે આ પ્રકૃતિ આવી કે જ્યાં ને ત્યાં એને અભાવ થયા વગર રહે નહીં. તો ભલે આ વસ્તુ નાની છે પણ આ નાની વસ્તુ એને પોતાની શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેસવા નથી દેતી. એટલે એ રીતે એનું મહત્વ ખૂબ વધી જાય. એટલે પેલા ગીતાબેને કહ્યું કે સામાન્ય હોય એમાં નથી રહેતું, બીજા બધામાં રહે છે. અભાવ એવી વસ્તુ છે ને તિરસ્કાર એટલે બરાબર પાકા પાયે સોલિડ આટા વીટાઈ ગયેલું. બરાબર દીપકાનંદજી, બધી સ્વાગત. પરફેક્ટ. હું બીજી બોલાવું છું.
फॉलो कर जो। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રાજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રાજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, દેહધારી દીપકાનંદથી, દેહધારી ભરતાનંદથી, જ્યાં જ્યાં ચોથી કલમ તૂટી છે, જ્યાં જ્યાં ચોથી કલમ તૂટી છે, ચુકાઈ છે, ચુકાઈ છે, અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, પ્રેમ સ્વરૂપ રહી શક્યા નથી, પ્રેમ સ્વરૂપ રહી શક્યા નથી, તે સર્વ દોષોને, તે સર્વ દોષોને મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં, મારી પ્રગટ અંતરાત્મ દશામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ભરતાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ભરતાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ભરતાનંદ ટેમ્પરરી છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलाओ जो। हाँ रजी भाई। हाँ या तो अनलेस भरतानंद कई केवू હોય તો ભરતાનંદ હવે તો ના કઈ કેવું નથી. ઓકે તો ત્રિમંત્ર બોલાવો દીપકાજી પ્લીઝ ફોલો. ओके। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે શુક્રવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં ફરીથી આપણે 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે ચોથી કલમ ભંગ, અભાવ, તિરસ્કારના દોષોનું પ્રતિક્રમણ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ।